국내 대표 정보통신 기술 분야 글로벌 비즈니스 플랫폼 글로벌 모바일 비전. 아시아 대표 ICT 행사답게 국내 중소 ICT 기업의 혁신적인 제품과 기술들을 선보입니다. 2008년 시작된 GMV는 어느덧 11주년을 맞아 전시회, 상담회, 컨퍼런스, 스타트업 IR, 잡페어 등 다양한 프로그램으로 구성되어 GMV 2018의 성공적인 개최를 이뤄냈는데요. GMV 2018은 국내 중소 IT 기업의 해외 진출을 목표로 삼았습니다. 4차 산업혁명 시대의 근간을 이루고 있는 인공지능, 머신러닝, 블록체인, 5G, IoT, 디지털 콘텐츠 등 ICT 융복합 분야의 종합 비즈니스 플랫폼으로 거듭났습니다. 코트라에서는 이번 GMV를 통해 창의성과 기술력으로 무장한 우수한 한국의 ICT 기업을 해외 기업인 여러분들에게 소개시켜 드리기 위한 많은 프로그램을 준비하였습니다. 이번 GMV 2018 컨퍼런스는 A New Era is Coming이라는 주제로 진행되었는데요. 4차 산업혁명으로 촉발된 새로운 기술과 산업의 시대가 도래한다는 의미입니다. 국내외 전문가들의 강연과 토론을 통해 다가오는 새로운 시대의 변화와 이에 따른 비즈니스 전략을 성찰하는 시간을 가져봤습니다. AI in your business, particularly about how artificial intelligence can be used in your business even if you have no internal capability in the technology yourselves. 캠브리지 컨설턴트는 영국 캠브리지에 본사를 두고 있고 기업의 인공지능 기술을 적용하고 배치함으로써 사람의 수고를 덜고 효율성을 높이는 시스템을 구축하고 있습니다. 60년의 역사와 미국, 싱가포르, 일본 등 850명 이상의 개발자와 인재들과 더불어 세계 최상급의 시설과 장비를 갖추고 다양한 산업군에 있는 기업들의 제품 디자인 개발 컨설팅을 도맡고 있는데요. 루크 스미스는 기업에서의 인공지능과 현재 AI에 대한 기술이 부족해도 비즈니스와 서비스에 활용할 수 있는 적용 방법 및 효과에 대해 발표했습니다. At the same time, we've got the academic world pushing into that top corner there of advanced AI that has impact, that makes decisions, that leads business, that changes the industry as we know it. And this is where many companies today are really striving to push. But to do that, it's very hard work. You have many companies, even here in Korea, pushing into this advanced artificial intelligence technology. Actually getting it into your business, I think, comes down to these 4 steps. It comes down to 4 steps that aren't necessarily distinct. They're just the total picture of how you have to go about getting it into your business. You have to find the opportunities, whether that's recognizing a process you use internally to build, to use data and to analyze it efficiently, whether that's a product or service that you want to develop and put forward to customers, that all of these are potential opportunities. But I'll note even now that you should keep an open mind about what those opportunities could be. Never forget that this technology is being driven at the academic level to do new and exciting things, and you might never realize what it could be doing for your business. The second step is to make sure that AI is the right tool for this job, to make sure that AI is capable of doing what you want it to do. And I don't just mean that the technology's there, I mean all of the questions of whether you have the right data, or at least a path to get it, whether you know what the technology can perform, what techniques will be useful, and to know how much it's going to cost you, that how effective it's going to be at making a real difference to the business case you've got for it. The third step I've labeled as evaluating prototypes, but I'll elaborate on that a little, that it's not just about creating a sample system that might do what you want. It's about iterating over the design process, because the algorithms we're talking about are very, very scalable and developable, and you can continue to improve them on a daily basis. As you get more information, as you get more data, it's a continuous system of updating the models you're using, of updating the systems to really make a difference to your business or your customers. The final step here is integration, which probably won't surprise you,
But the difficult thing about integration and AI is that there's unusual problems. Because people are often skeptical of AI, consumers are often scared of AI. The first example is image super resolution. What you're seeing here is the result of a system we developed which takes an image as an input and scales it to 16 times the number of pixels. With a training data set that encompasses all the types of items you might care about, this is the result of a single pass through a deep neural network that takes an image as an input and gives you a better one out. 2 years ago, not even remotely possible. A year ago, starting to be possible in academia as examples. Today, possible in the real world with pictures you might care about. And this is just a single technique that we've used to show how you can upscale this image 4 times in each dimension to give a much better one with better information, better content, and much more visually appealing, as you might notice. But we call Vincent. It's not a product, but a demonstration that we created that takes yellow lines, a sketch like the ones you see here, and from that creates a complete color piece of artwork. It's a system that was trained on data of high-resolution examples of artwork from the last 6 centuries to take a simple user input and give much more complex output. Some examples that we have worked with clients to develop tools, products, services, and techniques using artificial intelligence to empower their business. They needed an ultrasound system that can take a single sensor on the human body and detect accurately the volume of the bladder. They had an existing product that was doing this using some rough approximations and some estimates of the way the human body interacts with the system to get a good guess at the volume. But they asked us to help them develop a tool, a product that they now sell to customers that is powered by AI technology. And so we worked with their constraints, we worked with their system, we worked with what they knew. And we developed a machine learning algorithm that takes fewer sensors, fewer transducers, it takes a shorter time, and gives much more accurate results to sense the volume of a human bladder. This is a technique that uses more traditional machine learning methods, but builds on the family of AI methods to put these tools into a product that they sell. 데이터만 가지고 있다면 오래 걸리지 않는다는 점. 사내 AI 관련 개발 기술자가 없더라도 캠브리지 컨설턴트 기술을 통해 AI를 적용할 수 있다는 점이 흥미로웠는데요. 앞으로 AI와 머신러닝을 통해 국내 기업의 효율성 증가, 시간과 비용의 절감 시스템이 도입되길 바랍니다. 사실 이제 5G가 예전에 저희가 5G를 2011년 그러니까 4G 시작할 때 5G를 이제 같이 시작을 했었는데 이제 상용화가 이제 바로 눈앞에 와 있는 것 같습니다. 4차 산업혁명이 기존의 3차 산업혁명하고 뭐가 다를 거냐에 대해서 한 키워드로 말씀을 드리면 저는 여기에 있는 GPS라는 걸 좀 말씀을 드리고 싶습니다. 기존의 물리 세상을 전체 가상 세계로 옮길 수 있는 그런 플랫폼이 가능한 시대가 이제 도래를 한다는 거고요. 수집할 수 있는 이 데이터를 왼쪽에 있는 사이버 스페이스로 구성함으로써 그 사이버 월드에다가 저희가 담고 싶은 커머스라든지 미디어라든지 여러 가지 서비스를 결합할 수 있는, 그러다 보니까 우리가 기존에 많은 발전을 해왔던 또 해오고 있는 모든 비즈니스들이 비즈니스 플랫폼이 사이버 공간으로 확장되면서 훨씬 더 공간과 시간의 제약을 받지 않는 그런 형태의 비즈니스 모델로 저는 발전을 할 거라고 보고 있고요. 그러다 보니까 이걸 하기 위한 여러 가지 제반 기술 중에서는 엄청난 데이터와 그 많은 데이터를 거의 실시간으로 사이버 월드로 옮길 수 있는, 또 사이버 월드의 어떤 그런 액션이 리얼 월드로 리얼 타임으로 갈 수 있는 그런 네트워크가 5G 네트워크 기술이 아닌가 그렇게 생각을 하고 있습니다. 5G가 그런 측면에서 상당한 하나의 어떤 4차 산업혁명의 중요한 기둥을 이루고 있고요. 5G 네트워크, 왜 그러면 5G 네트워크이냐? 그 피처를 보시면 엄청난 빠른 속도와 초지연과 수많은 디바이스를 모을 수 있고, 거기에 더해서 시큐리티를 기존에 그냥
텍스트라든지 음성 서비스가 아닌 미션 크리티컬한 자동차라든지 어떤 거는 군용, 약간 미션 크리티컬한 데이터를 실을 수 있는 그런 네트워크의 특성을 가지고 있기 때문에 5G가 하나의 큰 축이 되고요. 어떤 이머전시 상황이라든지 어떤 크래시 상황에서는 사고가 나고 안 나고 또는 경상, 중상 또는 중상에서 사망으로 이어지는 그런 크리티컬한 부분이 생기기 때문에 저희는 5G에서 이 울트라 로우 레이턴시는 상당히 중요한 부분이고 저희 사업자가 어쨌든 네트워크를 잘 만들어 가지고 레이턴시를 여기서 타겟하는 수준 정도로 맞추기 위해서 노력을 할 예정입니다. 저희의 어떤 개인정보, 의료정보 이런 것들이 실질적으로 어떤 해커들에 의해서 해킹을 당한다 그러면 잠재적인 리스크는 상당히 크기 때문에 그런 관점에서 저희 SK텔레콤이 좀 주력적으로 보고 있는 게 컴퓨터 기반의 시큐리티 기술입니다. 저희가 2012년부터 해서 이 기술을 개발을 하고 있고요. 두 가지의 기술로 나눌 수 있는데 왼쪽에 있는 게 QKD라고 해서 컴퓨터 키 디스트리뷰션. 그러니까 모든 통신에는 암호를 하죠. 암호를 하기 위해서 키를 생성하는데 지금 그 키 생성하는 게 실질적으로는 해킹에서 풀이할 수 없다. 컴퓨터 컴퓨팅이 이제 도래하는 시점이 되게 되면 지금 현재 RSA 기반으로 저희가 보안을 하고 있는 이 형태의 보안 체계는 깨질 수밖에 없다. 밀리터리라든지 어떤 금융 이런 약간 크리티컬한 그다음에 이제 병원 이런 데이터 센터 간 또는 약간 본사와 지사 간 그런 이제 커뮤니케이션의 QKD 솔루션을 저희가 적용할 예정이고 랜덤 넘버 제너레이터인데 이 부분도 여러분이 지금 쓰고 있는 스마트폰이라든지 노트북이라든지 서버에 다 있습니다. 이제 랜덤 넘버가 필요하기 때문에 암호화에 퀀텀의 특성에 의해서 절대적으로 반복되지 않는 랜덤 넘버를 제너레이션하는 키를 만들 수 있는 칩을 만들었고요. 5G 시대에는 훨씬 더 강화된 보안의 어떤 수준을 제공하려고 하고 있습니다. 그 로봇을 컨트롤하기 위한 네트워크가 지금은 현재는 이제 그 유선 기반으로 돼 있는데 그러다 보니까 실질적으로 뭔가 공장을 갖다가 변형을 한다거나 변화를 주는데 상당히 그 제약이 많다는 겁니다. 그래서 와이어스 리모트 컨트롤뿐만이 아니라 플렉스블 매니팩처링을 위해서 어떤 그 공정이라든지 모듈, 스마트 팩토리를 하기 위한 그런 어떤 그런 기반 요소로서 5G 네트워크를 좀 구축하고 싶다고 해서 저희가 그걸 같이 뉴스 케이스를 지금 발굴을 하고 있고요. 그 시티 관점에서 보면 스마트 시티 상당히 이야기가 많은데 이 두 가지 관점에서 저희는 좀 보고 있습니다. 첫째, 모든 도시의 어떤 시설물이라든지 이런 것들이 네트워크에 연결돼 가지고 우리 시라든지 아니면 그 어떤 그런 레벨에서 컨트롤할 수 있는 그런 게 가능해졌다. IoT 데이터 저희가 뭐 로라망도 있고 하지만 5G의 매시브 IoT 이렇게 해서 거의 대부분의 어떤 그런 그 구조물이라든지 그 어떤 그런 시설물에다가 센서를 넣음으로써 기존에는 아날로그적으로 찾아가서 뭔가 메인텐스하는 걸 그게 아니라 빅데이터 기반으로 컨트롤할 수 있는 그런 부분 내 몸에서 일어날 수 있는 이 데이터를 갖다가 센서라든지 이걸 통해서 모아서 내가 알지 못하는 내가 인지하지 못하는 그런 어떤 변화를 갖다가 AI가 디텍션 해가지고 의사를 통해서 나한테 처방전을 내려주는 그런 형태의 헬스로서 저는 진화하지 않을까 그렇게 보고 있고 이 장표 가지고 이제 저는 이제 마무리를 하려고 합니다. 5G가 어떤 비즈니스의 트랜스포메이션을 어떻게 가져올 거냐를 갖다가 조금 밸류 체인 관점에서 한번 생각을 해서 이 장표를 넣었습니다. 생산부터 해서 고객 케어까지 이 전 단계에서 보면 5G와 뉴 ICT 기술이 어떻게 역할을 할 거냐. 첫째, 생산. 기존에는 그 매스로 그냥 누가 쓸지는 모르겠지만 여하튼 만들어가지고 뿌리는 형태의 어떤 매뉴팩처링에 들어가면 이제는 어떤 빅데이터 분석에 고객의 디맨드를 갖다 분석해서 그게 필요하면 3D 프린팅을 통해서 리얼타임으로 매뉴팩처링을 할 수 있는 그런 매뉴팩처링에서의 핵심도 있을 수 있을 것 같고요. 그다음에 웨어링하우스 같은 경우도 기존에 사람이라든지 어떤 그런 사람이 이렇게 어떤 거는 이제 창고라든지 물류를 관리하던 게 아니라 이 부분에 사람은 필요 없이 요 밑에 있는 것처럼 이 AI 로봇이 자기가 어디에 물건을 어디에 저장해야 될지 그리고 저장된 게 어디에 있는지를 정확하게 기억함으로써 이걸 바로 인텔리전스하게 매니지할 수 있는 그런 웨어링 하우스로 바뀔 수 있다는 거.
마케팅 그냥 샵에다가 물건을 뿌리는 게 아니라 어떤 개인의 어떤 취향, 개인의 어떤 거는 인트레스트를 갖다가 분석한 빅데이터 분석에 의해서 타겟 마케팅을 통해서 고객의 어떤 거는 구매율을 높일 수 있는 그런 마케팅 관점에서의 어떤 변화도 있을 거고요. 다음 딜리버리, 아까 말씀드린 것처럼 오토노머스 드라이빙 또는 드론 이런 새로운 어떤 그 운송 체계가 새로운 그 딜리버리를 가져올 거고 마지막으로 AI. 실질적으로 고객센터, 뭐 저희 SK텔레콤도 고객센터를 운영하지만 상당히 힘든 잡 중에 하나입니다. 상당히 사람을 대면하는 어떤 그런 잡이 힘든데 그러한 부분에 있어서도 제 측면에서는 사람과 동일한 형태의 어떤 이모션이라는 부분까지 표현할 수 있는 그런 AI 기반의 어떤 커스텀 케어가 됨으로써 이러한 밸류 체인 전체에 있어서 5G라든지 뉴 ICT 기술이 접목이 돼서 저는 변화가 있지 않을까 그렇게 생각이 되고요. 기존의 커넥티비티 통신이 영향을 적게 미쳤던 영역에서 5G의 영향이 가장 클 것이다. 거기서 가장 큰 변화를 겪게 될 것이다. 미디어, 사실은 미디어도 영향을 받는다고 했지만 그 부분은 계속 영향을 받아왔어요. 그런데 하지만 자동차, 물류, 백화점 이런 쪽에서 실질적으로 통신과 별 상관이 없다고 생각했던 그런 영역들이 아마 5G를 기반으로 한 4차 산업혁명에서 가장 큰 변화의 파도를 맞이하지 않을까 그렇게 생각이 되고요. 그런 관점에서 그런 부분을 좀 고민하시고 준비를 하시면 좋을 것 같습니다. 예, 이상 발표 마치겠습니다. 다가오는 4차 산업혁명에 5G가 접목되는 실생활 서비스를 알기 쉽게 설명해준 기조연설이었습니다. 이어서 How do we define next business? 라는 주제로 진행된 패널 토론에서는 차세대 비즈니스 모델은 어떤 모습으로 등장할 것인가에 대해 열띤 토론이 이어졌는데요. 그 하이라이트를 소개합니다. 그래서 앞으로 10년간은 어떤 그 새로운 기술이 이 비즈니스를 리드를 할까 하는 것에 대해서 관심을 갖지 않을 수가 없습니다. 오늘 바로 그 주제를 가지고 얘기를 해보겠습니다. 다양한 변화들이 일어나면서 기업들 또한 거기에 맞춰서의 전략적인 대응을 하고 있습니다. 특히나 이제 중요한 부분들이 기업의 체질 개선이거든요. 체질 개선을 한다는 부분들은 기존에 이제 디지털이 가져다주는 다양한 변화에 따라서 기업들 자체가 조직부터 시작을 해서 거기에 맞는 프로세스 또 거기에 맞게끔 할 수 있는 전체적인 시스템 구축 또 거기에 맞는 비즈니스 모델 부분들을 갖춰 나가야 되는 이제 디지털 트랜스포메이션 전략이라는 부분들을 기반에 가지고서 기업들 자체도 변화가 되고 있다고 볼 수가 있습니다. 차세대 비즈니스 모델 변화와 함께 디지털 마케팅에도 상당한 변화가 올 것입니다. 알렉사도 우리가 예를 들어서 에코 디바이스에다가 뭐 피자를 주문한다든지 아니면은 우버를 부른다든지 은행에 잔고를 확인한다든지 이런 어떤 앱들을 가지고 있는데 그걸 이제 알렉사 스킬이라고 부릅니다. 작년 이맘때만 해도 알렉사 스킬 수가 10,000개가 조금 넘었었는데요. 지난 제가 9월 달까지 확인해 보니까 알렉사 스킬이 45,000개 정도 되더라고요. 마치 이제 한 10년 전에 스마트폰이 처음 나왔을 때에 우리가 앱스토어에 개발자들이 막 모바일 앱을 많이 만들어서 이게 올리던 때랑 거의 비슷한 그런 어떤 약간 열풍 같은 것들이 현재 AI 스피커 시장에 있고요. 국내에도 굉장히 많은 기업들이 이런 베스트 프랙티스를 따라서 진행을 하고 있는 걸로 알고 있습니다. 사실 이런 기술이 이렇게 도입된 가장 큰 동인이라고 하면 사실 AI 스피커 또는 AI로 뭔가 음성으로 이렇게 인터페이싱하는 것은 사실 좀 과거에도 있었던 거였어요. 그런데 최근 들어서 이제 클라우드 컴퓨팅 기술하고 인공지능 기술이 발전을 하면서 사람의 말을 좀 더 똑똑하게 알아듣고 또 그것들을 더 많이 학습을 하고 더 많은 데이터를 통해서 그것들을 이제 더 좋은 서비스로 만들어 나가는 그런 이제 플랫폼이 되어 있다는 거, 그런 클라우드 기술하고 AI 기술이 현재 그 AI 음성 AI 서비스에 가장 큰 동인이 되고 있는 점이고요. AI 플랫폼이라는 새로운 기술 동향과 함께 등장하는 비즈니스 플랫폼의 대표적인 아마존 알렉사는 큰 반향을 일으킬 것입니다. 알렉사는 이미 45,000개의 스킬을 확보해서 생태계 조성에 성공했고 클라우드와 AI 음성 인식을 활용한 제품이나 서비스가 중심이 될 것입니다. 이 신기술을 얘기할 때 보면은 저는 하나를 제안을 드릴게요. ABCI로 기억해 주시면 좋겠어요. 지금부터 3년 전까지만 해도 우리가 ICBM이라고 그랬었거든요. 근데 그 단어가
뭐 동의어로 또 다른 쪽 무기 체계도 일컬는데 I가 인터넷 오브 띵스, C가 클라우드, B 빅데이터, M이 모바일인데 이미 모바일은 내재화가 돼 있어서 신기술이라고 볼 수가 없고 제4차 산업혁명이 시작되면서부터 시작됐던 그 새로운 기술들을 A, B, C, I로 한번 정의를 해보겠습니다. 비즈니스 플랫폼은 갑자기 나오는 것이 아니라 소프트웨어가 상당한 시간이 축적되어 나오는 것입니다. 그래서 소프트웨어가 발전할 수 있는 토양을 마련해 주는 것이 매우 중요한데요. 소프트웨어는 기존 산업을 혁신하는 차원을 넘어 새로운 신산업으로 확장하고 있습니다. 새로운 소프트웨어 신산업을 A. 인공지능, B. 빅데이터, C. 클라우드, I. 사물인터넷으로 볼 수 있는데요. 이러한 영역에서의 공개 소프트웨어가 중요한 경쟁력이 되고 있습니다. 이쪽 신산업은 비즈니스 모델이 한 3가지 정도로 만들어지는 것 같습니다. 저는 대한민국의 혁신 사례들을 찾아서 지난 1년 동안 헤맸는데 몇 가지 말씀드리겠습니다. 우선 경제적 동향이 뭐냐면은 짜투리 경제라는 게 이루어집니다. 쓸모없는 시간이나 공간, 자원들을 모아서 새로운 비즈니스를 만들어내는데 여러분들 4천억 원에 프랑스 로레알에 인수된 스타일란다라고 하는 회사 기억나시죠? 김소희 씨. 그분은 뭐였냐면은 동대문 그 옷 공장에서 나오는 그 옷감, 짜투리 옷감 모아갖고 그거를 특수 미싱으로 박아내갖고 그걸 모아서 제품을 만들어내는데 다른 제품이 5,000원이면 이건 1,500원에 팔렸어요. 그래서 이 자원을 짜투리를 한 거고 LG 패션이나 이런 쪽에서 나오는 그 자원을 모아서 또 만들어내는 그런 공장들이 지금 있습니다. 자, 이거 자원인데요. 공간 보실래요? 스위트 스팟이라고 하는 대한민국 회사입니다. 이 엘리베이터 옆에, 화장실 옆에, 에스컬레이터 옆에 그 공간에다가 팝업 스토어 매점을 만들거나 아니면 이벤트를 만들어서 거기서 경제 활동이 이루어지게. 아까 비즈니스 모델 같은 경우도요. 거기서 들어가면은 하루 해볼 수 있고 사흘 해볼 수 있고 나흘 해볼 수 있고. 그래서 이 공간을 활용하는데 이게 잘 돼갖고 그 건물이 활성화돼 있어서 건물주들이 오히려 이제 주인이 됐고 또 한국에 앉아서 비즈니스 하는데 홍콩의 건물 주인들이 와서 그 컨설팅을 받고 있습니다. 우리 건물의 자투리 공간을 어떻게 활용할 것인지. 스위트 스팟. 이름은 외국 이름입니다. 대한민국 젊은이들이 만들어낸 공간을 자투리 이용하는 겁니다. 자, 시간 한번 가보실래요? 여러분들 카바조라는 회사를 한번 들어가 보세요. 중고차 사러 갈 때 이게 사고가 난 건지 진짜로 괜찮은 건지 1급, 2급 정비사들이 같이 따라가 주셔갖고 공장에 가서 중고차 시장에 가서 뚜껑을 열고 검증해 줍니다. 조금 비싸요. 한 50만 원 내야 됩니다. 그런데 2시간 동안 1급 기사들이 여러분하고 달라붙어서 시간을 나누어서 쓸 수 있는 이런 비즈니스 모델들이 카바조, 차를 좀 봐줘라는 데서 카바조입니다. 이런 자투리 경제가 새로운 모델 비즈니스로 있고 두 번째는 뭐냐면은 신산업의 비즈니스 모델 3가지는 쓸모없는 시간, 자원, 공간을 모아서 창업을 하는 짜투리 경제. 기업의 프로세스가 분해가 되어 하나의 단위 비즈니스가 되고 있는 언번들링. 하나의 태스크가 비즈니스가 되는 과업 중심입니다. 이 비즈니스의 기반은 AI입니다. 빅데이터 분석이에요. 디지털 이코노미로 그러니까 디지털 경제로 모든 경제 영역이 전환이 되고 있습니다. 그리고 디지털 경제의 특징이 뭐냐면 미리 투입되어 있던 것들의 비용이 계속 낮아지고 그거를 누구나 활용하고 쉽게 쓸 수 있는 환경이 된다는 거죠. 우리가 스마트폰 모든 경제 영역이 디지털로 전환되고 있는 시점인 현재 디지털 이코노미 특성상 2천만 원에서 3천만 원으로도 창업이 가능합니다. 또한 스타트업이 스타트업에 의해 도움을 받는 환경으로 생태계의 선순환이 이루어지고 있습니다. 스타트업은 어디서 혁신이 일어나고 어떤 기업이 유니콘이 될지는 일어난 후에 알 수가 있습니다. 그 창업가 정신, 앙트러프르너십이라고 하고 또 우리가 소프트웨어 교육에서도 교육하는 걸 보면은 뭐 대단한 기술부터 가르쳐 주는 게 아니라 문제 해결 방법을 가르쳐 주는 겁니다. 그러니까 시장과 소비자의 요구를 잘 반영해서 이 실제 이
생활 속에서 소비자들의 변화를 이끌어낼 수 있는 모델로 과감하게 피보팅할 수 있는 그런 용기도 필요하고 이것이 핵심적인 가치와 기술을 가지고 있다고 생각하면 아직 시장에서 반응이 없더라도 지속적으로 밀고 나가는 추진력 이 두 가지 사이에서 창업자들이 역할을 해야 된다고 생각을 하고요. 그래서 저희 혁신적 스타트업이 지속적으로 나올 수 있도록 스타트업 생태계 조성 및 실패를 용인해주고 다시 일어설 수 있는 환경을 마련해 주어야 합니다. 산업 생태계 혁신을 블록체인을 통해서 어떻게 변화 발전시킬 수 있는지에 대해서 좀 설명을 드리고자 합니다. 블록체인은 금융권에서 이제 많은 관심을 가지고 있기 때문에 글로벌 은행들의 거의 한 17% 이상은 이미 블록체인 기반의 애플리케이션을 이미 개발을 해왔습니다. 블록체인 하면 가장 중요한 게 기술이 아닙니다. 블록체인 생태계입니다. 블록체인은 혼자가 하는 비즈니스가 아니기 때문에 여러 기업들, 여러 참여자들이 있어야만이 중요한 기술의 필요성을 느끼게 되는 거고 그거를 통해서 생태계가 발전하기 위해서는 기술보다는 생태계에 대한 비즈니스 모델을 더 고민을 하시는 것들이 필요하다라고 보시면 될 것 같습니다. 에너지 산업 쪽은 어떻게 변화할 수 있을까? 그 테네트라고 하는 이제 네덜란드 독일의 이제 에너지 커뮤니티 회사인데요. 전기 자동차 사용자들에게 노티파이를 해줘요. 어느 시점에 어느 시간대 전기를 충전할 때 가장 싸다라는 그런 것들이 이제 블록체인을 통해서 새로운 패러다임으로 이제 많이 넘어오고 있는 영역이다라고 보시면 될 것 같고요. 개인의 헬스 데이터들을 병원들 간에 공유를 하게 됩니다. 그러면 저는 어떤 병원을 가든 내가 가지고 있는 병원의 헬스 데이터를 내가 동의하는 순간 다른 병원도 볼 수 있는 권한이 생길 수 있겠죠. 이렇게 되면 환자들은 그 의료비 부담을 낮출 수가 있겠죠. 중국에 있는 월마트는 뭘 했냐면 돼지고기가 어떤 농장 주인으로부터 키워져서 뭐 도축업자, 가공처리 업체, 월마트까지 오는 유통 과정들을 투명하게 추적할 수 있기 위해서 블록체인을 활용을 합니다. 현재는 프리미엄 서비스가 붙었다라고 합니다. 하지만 고객은 더 신뢰를 하기 때문에 비싼 가격에도 산다라고 합니다. 이런 것들이 이제 현재 블록체인을 통해서 신뢰를 만들어내는 생태계의 새로운 변화가 아닐까라고 보고 있고요. 물류산업 같은 경우는 판매하는 기업부터 수입하는 기업들 간에 국가적으로 이제 이동이 된다라고 하면 프로세스가 끝나는데 최소 5일에서 30일 이상 걸린다라고 합니다. 근데 만약에 여러분들이 세관에 신고하는 서류를 잃어버리게 되면 어떨까요? 잃어버리는 순간 최소 4주 이상 딜레이가 된다라고 합니다. 트레이드 렌즈라고 하는 회사가 이제 오픈을 하는데요. 이거는 이제 IBM이랑 이제 머스크랑 합작 회사를 만들어서 이런 물류 산업의 두 가지 목표를 가지고 갑니다. 첫 번째 하나는 뭐냐면 shipping information 정보라고 해서 운송 정보와 관련 것들을 실시간으로 이제 추적을 하는 게 첫 번째 목적이고요. 두 번째는 그들 중에 이제 사용되는 문서가 다 매뉴얼리 사용되는 게 너무 많다라고 합니다. 또는 포맷이 다 틀리기 때문에 국가 간으로 이제 무역을 하다 보니까 그런 것들을 이제 디지털화해서 블록체인으로 실시간 승인하고 유통하고 추적을 할 수 있도록 만들어주는 영역들까지 확장을 해 나가고 있습니다. 이렇게 되면 2020년도까지 최소 300조 원의 돈을 절감할 수 있는 영역들이 이제 물류 산업이다라고 다들 예측을 하고 있습니다. 여러분들 매년 은행 거래하실 때 뭘 하셨나요? 공인인증서 재발급, 그렇죠? 근데 저는 한 6개 은행을 이용을 하는데요. 매년 공인인증서 재발급을 하게 되면 나머지 5개 은행에 대해서 타행 공인인증서 등록 절차를 다 거쳐야 됩니다. 너무 불편하죠. 그래서 캐나다에 있는 은행들은 6개 은행들은 모여서 뭘 했냐면 하나의 은행에 디지털 신원 인증 과정들을 거치게 되면 나머지 거래하는 은행에 대해서는 등록 절차 없이 바로 서비스를 사용할 수 있도록 하는 것들이 블록체인을 통해서 정보를 공유를 했어요. 플라스틱이 해양에 매년 나가서 오염되는 게 매년 얼마나 될까요? 800억 톤이나 해양으로 나가서 오염이 된다라고 합니다.
그래서 이제 미국에 있는 플라스틱 뱅크는 뭘 하냐면 IT 국가 있죠. 저개발도상국, 빈곤층이 있는 그 국가에 플라스틱을 수집을 해온 사용자들한테 그들한테 현금을 지급을 합니다. 근데 맨 처음에 현금을 지급을 했더니 저개발도상국이고 이제 빈곤층이다 보니까 도둑질을 하시는 분들이 많아요. 그래서 현금이 이제 도난당하고 하는 일들이 있다 보니까 요즘은 코인으로 줍니다. 즉 뭐냐면 개발도상국 같은 데도 최소 50% 이상은 다 핸드폰을 가지고 있다고 합니다. 그래서 이제 그들에게 핸드폰으로 코인을 발급을 하게 되고 그 코인을 어떻게 쓰느냐? 저희가 뭐 마트에 가서 식료품을 살 수도 있고요. 또는 보험료 납부를 한다든가 교육비 납부하는 것들을 활용할 수 있는 인프라를 이제 만들어서 제공을 하고 있다라는 거예요. 이제는 크레딧 카드 없이도 이 코인으로 법정화폐처럼 쓸 수 있기 때문에 바로 앱 투 앱으로 결제하는 세상이 올 거라고 보고 있습니다. 다양한 생태계들이 계속 만들어지고 있습니다. 근데 이러한 생태계들은 혼자 독고다이 할 수가 없어요. 서로 다른 생태계끼리 연결을 하면서 새로운 시너지를 만들어 나갈 수밖에 없습니다. 서로에 대한 네트워크끼리 연동이 되면서 발전을 할 것으로 예상이 됩니다. 그래서 우리는 블록체인을 뭐라고 부를까요? 제2의 차세대 인터넷이다 부릅니다. 이거에 대한 잠재력은 여러분들이 아는 퍼블릭 블록체인의 크립토커런시 암호화폐만 볼 것이 아니라 전반적인 산업의 생태계를 혁신할 수 있는 중요한 핵심 기술로 본다라고 하면 블록체인 더 이상 그냥 눈여겨보는 기술이 이제는 아니겠죠. 블록체인 기술을 통해 혁신을 이뤄낸 기업들의 예시를 보면서 블록체인에 대해 쉽게 이해할 수 있는 시간이었는데요. 이번 GMV 2018 프로그램은 스타트업의 해외 진출에도 많은 지원을 아끼지 않았습니다. 스파크에서는 저희는 이제 그 엑셀러레이터고요. 엑셀러레이터가 요즘에 뭐 되게 막 많아지고 이렇게 하고 있는데 아마 저희가 최초로 한국에서 그 엑셀러레이터 모델을 가져와가지고 시작을 했습니다. 사실은 엑셀러레이터는 이제 초기 회사들 투자도 하고 있지만 더 중요한 거는 그들 위해 필요한 프로그램을 제공해가지고 그들이 다음 투자를 받기 위해 성공하기 위해서 한 프로그램이고요. 하고 새로운 약간 신규 투자 기관이고요. 저희는 이제 창업자를 창업자 시키운다를 모토로 하고 저희 파트너분들하고 저 포함해서 창업 경험이 풍부한 사람들이고 저희가 이제 보유하는 120개 그룹 멘토도 있고 또 저희 회사들이 거의 한 3천억 이상의 펀드레이징 했고요. 저희는 지금 이제 사실 10기가 아니라 12기 해가지고 지금 100개 이상 넘게 저희가 투자하고 도와주고 있습니다. 제가 말씀한 것처럼 저희도 그 로컬을 얼마나 중요해가지고 저희는 그 로컬입니다. 그래서 저희는 전 세계에서 핫한 그런 스타트업 이코시스템에 런던, 이스라엘, 한국, 미국, 팔로알토 쪽에 각각 그 이코시스템에 살고 있는 파트너가 있고요. 스타트업들이 이제 엑셀러레이터 회사 들어와가지고 멘토들하고 마칭돼가지고 멘토들하고 자문 받아가지고 이제 키워나가 배우고 자문도 해주고 하는 거라서 저희가 한 120명의 멘토팜 풀이 있는데 여기 웹사이트 가시면 자기 프로필 볼 수 있고 대부분 많은 창업자들이고요. 전문가들이고 그다음에 아마 유명하고 좀 성공한 케이스 회사 멘토분들이 좀 있습니다. 한 15년, 20년 생각해 보시면 저희가 다 집안에 인터넷이 있었습니까? 없었죠. 네. 랩탑을 다 가지고 있었어요? 없었어요. 되게 비쌌고요. 하고 요즘에 같이 월정액 내면서 올유캐닛 형태로 소프트웨어를 사용할 수 있었어요? 없었어요. 그게 다 100만 원, 몇백만 원, 몇천만 원 소프트웨어 내면서 할 수 있었던 거거든요. 근데 지금은 거의 이제 다 지금이 제일 싸요. 스타트업을 시작하기 때는. 그래서 더 제일 많아요. 네, 스타트업들이. 더 많으니까 이제 투자자들이 누가 이길지, 누가 잘할지 어려워졌어, 판단이. 그래서 이제 숫자로 보여줘. 증명해줘. 네가 진짜 잘하는지 남들보다 더 빨리 잘하는지를 보여줘. 라는 시대가 왔거든요. 보통 펀드 사이즈가 8년이에요. 하고 미국에서는 10년입니다. 근데 이분들이
다른 데서 돈을 받아가지고 이 8년, 10년 기간 내에 다시 돈을 돌려줘야 돼요. 하고 이익도 만들어줘야 돼요. 네? 그러면 이 사람들, 이 FI들은 4년, 보통 4년에서 5년 투자 기간이 있고요. 하고 나머지 4년, 5년은 회수 기간을 보고 있어요. 근데 엑시트는 대부분 M&A는 IPO를 하잖아요. 그러면 이분들은 4년, 5년 또는 6년에 회사가 성장하느냐 마느냐라고 계속 푸시할 거예요. 처음에는 되게 괜찮습니다 하는데 결국에는 나중에 자기네 투자자들한테 돈을 돌려줘야 되니까 계속 압박을 할 거예요. 우리가 타깃하고 유저들 문제를 어떤 걸 해결하는지 얼마나 잘 알고 있는 게 중요하다고 생각합니다. 있으면 좋겠다. 있으면 좋겠다. 없어도 뭐 괜찮다. 라는 거가 차이가 있어요. 그래서 저희는 항상 보는 거는 must have라는 프로덕트로 발전해 나가야 된다고 생각하고요. 오히려 작은 유저들한테 must have가 저는 좋습니다. 저는 오히려. 그래서 must have, nice have 차이가 있는 거고요. 그래서 엣지가 뭐냐? 이제 우리 서비스가 가지고 있는 엣지. 타겟하는 유저 누구한테 따라서 그 엣지가 클 수 있고 작을 수 있어요. 보시면은 똑같은 메시지 서비스인데 누구의 타겟에 따라 이 엣지가 틀릴 수 있어요. CEO의 하나의 제일 큰 잡이 뭐예요? 하이어링이에요. 사람들을 채용하는 거예요. 하고 그러면 그 나라에 잘하는 엔지니어, 잘하는 마케터, 잘하는 비즈니스 사업 개발자, 세일즈 하는 사람들을 채용하려면은 영어를 못하면은 어떻게 채용합니까? 그분들을. 그 사람들 컬처, 그 사람들의 코드가 안 맞으면 어떻게 채용합니까? 그러면 그 시장에 맞는 리더가 있어야 된다고 생각하고 로컬 시장에 맞는 팀을 꾸려 나가는 게 저는 맞다 생각하고요. 그다음에 이제 도전을 통해서 더 좋은 창업자, 다 좋은 엔트러프너가 돼야 되는 거를 맞다고 생각하고 창업은 절대적으로 원샷 원킬 한 방에 성공한 건 없어요. 아마 전 세계에서 지금 성공한 엔트러프너들은 다 실패를 했습니다. 그 전에 실리콘밸리에서 가장 제일 큰 힘은 사실은 실패 무덤입니다. 실리콘에 실패가 제일 많아요. 그래서 이게 사실 제일 히든 스트렝스입니다. 그래서 한국에서 빨리 그거를 연소 창업. 한국 스타트업에서도 더 많은 유니콘 기업이 나오길 바라는 마음은 GMV 2018에 있는 모든 참가자들의 소망이겠죠? 응원합니다. 오늘 제가 얘기 드릴 것은 크게 세 가지입니다. 한 가지는 스마트 팩토리란 무엇인지, 그 다음에 두 번째는 그러면 스마트 팩토리하고 5G는 어떤 관계가 있는지, 그리고 마지막으로 그럼 SK텔레콤은 5G 스마트 팩토리를 어떻게 준비하고 있는지, 이렇게 세 가지 세션으로 나눠서 말씀을 드리겠습니다. 제조업의 목표는 되게 간단합니다. 생산성을 어떻게 높일 거냐라는 딱 하나로 귀결됩니다. 스마트 팩토리가 무엇이냐라고 설명을 드릴 때 그냥 스마트 팩토리만 말씀을 드리면 이해가 잘 안 가니까 비교 방법을 좀 쓰겠습니다. 팩토리 오토메이션은 3차 산업혁명의 일환으로서 단위 기술의 자동화 정도로 생각하시면 됩니다. 퀄리티하고 코스트에 집중을 해가지고 어떻게 하면 그 단위 기술 하나를 최적화할까, 이거에 초점을 맞췄다면 스마트 팩토리는 확장된 개념입니다. 퀄리티, 코스트뿐만이 아니라 딜리버리, 플렉서빌리티까지 포함하고요. 그 다음에 세이프티, 인바이러먼트까지 모두 다 포함합니다. 거기에 경영까지도 포함되고요. 이런 모든 것이 트룰리 커넥티드, 모두 연결된 것을 스마트 팩토리라고 얘기할 수 있습니다. 여기서 나오는 용어들은 디지털 트윈이라든지 아니면 CPS, 그 다음에 인간과 기계의 협업, 그리고 다품종, 소량 혹은 대량 생산, 이런 말들이 많이 나오고 있죠. 여기서 가장 중요한 건 연결이라는 겁니다. 매뉴팩처링이 고용의 효과가 가장 높습니다. 그렇기 때문에 각국은 공장에 되게 많은 투자를 하고 있고요. 국가적으로 전략을 짜서 진행을 하고 있습니다. 5G를 매뉴팩처링에 도입을 하게 되면 이 영역은 통신회사, 저희 같은 텔코 회사뿐 아니라 생태계를 이루는 ICT 업체 모든 회사에 다 큰 기회를 제공할 거라고 저희는 생각을 하고 있습니다. 5G를 가지고 자동차 공장에 이용할 수 있는지를 테스트해 보는 겁니다. 아우디는 최근에 라인 없는 공장을 얘기를 하고 있는데, 라인 없는 공장을 이루려면
연결이 무선으로 돼야 되고 그 연결을 5G로 생각을 하고 있습니다. TIM이라고 이탈리아 모바일이고 로봇팩이라고 저도 이번에 조사하면서 알게 됐는데 세계에서 넘버원 이 랩핑 와이어 만드는 로봇의 넘버원 회사입니다. 테크랩에서 센서를 설치하고 그 다음에 생산 라인을 분석해가지고 어떻게 하면 쉽게 생산을 할 수 있는지 그리고 고장을 어떻게 분석을 할 수 있는지를 협업하기로 했습니다. 중소기업들이 그 스마트 팩토리를 가면서 제일 어려워하는 부분이 데이터라고 얘기를 합니다. 데이터를 모을 수 있는 방법이 없답니다. 그래서 저희가 저희 생각이 맞구나라고 생각을 하고 있는데 이 머신러닝 플랫폼 즉 그 클라우드 데이터 저장소를 저희가 만들고 있습니다. 머신비전은 딥러닝 기반의 그 카메라를 이용해서 분량을 알아내는 기술인데요. AMR이라 그래서 오토노머스 모바일 로봇과 멀티펑션 로봇, 협업 로봇을 두 개를 합친 개념인데요. 이 멀티펑션 로봇을 만들어 놓으면 기존의 로봇 몇 대가 하는 걸 한 대로 줄일 수가 있습니다. 큰 공장의 경우 라인을 변경하는데 6개월씩 걸린다고 합니다. 대단히 큰 손해죠. 하지만 5G를 쓰면 그 연결을 각 모듈별 연결을 무선화할 수 있습니다. 기존의 유선은 끊고 연결하고 이게 대단히 어려운 부분인데 이거를 저희는 실증을 해가지고 각 모듈별로 각 모듈이 독립적으로 운행하는 것을 실증을 하고 있습니다. 최신 기술 동향과 기존 산업의 혁신에 대해 알 수 있는 알찬 발표로 가득 찼던 GMV 2018 컨퍼런스. 매년 더욱 알찬 프로그램으로 찾아오겠습니다. 앞으로도 꾸준한 관심과 사랑 부탁드릴게요.